บอกกดนะคือเก่าตุนั้นอมปีวันนี้ไว้ไทยชุบจีบันตัวพร้อมเตียงเอากองกำลังประดับอาวุธกาปีประชีพรวดนี่เหมือนจีจะไม่เข้าที่จีจะไม่เต้าก็แต่ขยมจังมันไทยทันเจ็บขนมนิ่มยืงจีรัฐาภิบาลประเทศมวยได้เมียนอัฐปไตยพิบเมียนกองกำลังประดับอาวุธเมียนอาญาโทนตามพรมแดนมูลฐานให้ไอ้บานชีบันดาลเอาจีบันประชีจุนมาเน่สลับยังไปชนะสุดท้ายลูกครูตายังไอ้บันตุบานเด้บันตุบานขยมเจ้าร่วมจะมวยคนมันไหนจะพวกการเก่าตุ๊ซาเราบอกว่าเราเก่าตุ๊อมปีวันนี้ไว้ไทยนึกอันตรายชีวิตนึ่งส้มมวยกองกำลังประดับอาวุธเนี่ยรวมคณิกาปีประชิจนตัดขาดเราขยมขมีในจำตัวแต่ไหนนั่นคือสอบขณีปรุกาปีตัดใดหนึ่งประชิจนคือจีจำบัดสอบประเทศจำบัดมันโตตรงไหนบงอุ่นในขนมจะบัดคือกี่มีนตุในการช่วยต่อให้ในขนมบุพศาสนาเขาได้ประมาทสัตว์ช่วยต่อให้บอกว่าเมียนจำตุสไลโซนนะมาเนี่ยขยมเหมือนได้มวยวิดิตีขยมชื่อจับนะบอกว่าทั้งไงเนี่ยเจนไปเรียนมอขยมยำขยมโฮเวตกันเคยบัดเฟซบุ๊กเคยกี่ไวปลอหาแต่เลือกไปจีจนนะบัดโซนราเหมือนเมียนจีนในโยมาตรีขยมชื่อจับนะบองพระองค์บองพระองค์เหมือนเจ้าชื่อจับมันเนี่ยบองพระองค์นั่นเหมือนแม้จีมันดูตีบองพระองค์ตรำแต่มีนจีวัดได้ขยมพร้อมเรื่องตุสนะไปตู้ทาเปี้ยได้ยืงดังทาเลี้ยเพลิงนะยืงมีนจีวัดเปี้ยได้ยืงชื่อจับนั่งตรงเวอร์อายุติถอมันเนี่ยมันทาครูนยืงเรื่องเนี่ยดับเตยตืบยืงคล้ายจีมันดูบองพระองค์มันชื่อจับบองพระองค์มันแม้จีมันดูตีมันเป็นที่มันดูดีให้มันเป็นที่ข้าไม่ตัวเด็กมันนี่ทำไมยังตรึงเมียนสมาร์ทได้เรื่องปังหลังจมพวกปัญหานี้สุดท้ายซ้อนร้านนี้ยังไม่ใช่อัตเตปรุงเมียนแต่ยังคลั่งเต้ได้การปีบอกเราได้ชลินเป็นบ้านบทยังเธออัสโลเทซ้อนร้านกลมยังเธออัสโลสุดท้ายไทยอัดเอาเนี่ยยังสโลอัดโดยคนใส่นึงนะยังสโลยังคลายกุ๊กแต่กอดเมียนได้เลือกเลยกุ๊กเอายังได้ตัวเต้ส่งใบแต่ซ้อนร้านเพื่อด้วยระบบปนปนปากกาเราปุกมาได้ก็กอดติดตามจับเอาขยมดักกบได้อันนี้ขยมเลือกอุติหอเจ๊สไลเอาเคยปีสุดกุ้มมั้ยนะจอนรำบุได้เป็นเจ๊ท้าเพียบเพย์คลาดคือมันไอตัดสไลปัญหาบานตีนะจุ่มมันจะซ่อนระสไลเป็นตัวมวยคือการช่วยประหารโดยซาแต่ขยมเป็นตัวสนับถาไทยlà bạch có miên đanh cổng mặt công chưa thấy tôi chỉ miên cả đà tôi chỉ miên cạnh prom prieng tôi chỉ chặt đầy khiนี้thấy chặt đầy khiนี้là dây gì mùi dương hỏi nè còn là phải lên đây nó bật việc riêng với ban dương liền bộ phận này tôi sẽ nặng là sơn ra không mà vốn này nè tôi sẽ nặng sơn ra ta thấy là bạch có miên đanh cổng mặt công chưa thấy chưa ấy màมันเปียนี่นะสำคัญนะเชื่อเลือกการปรองประจัดระบายยืนสู้ทางอีลูกครูตัวปรองประจัดไม่บอกวิบัติเรื่องประชีจนบ้องพระอ้นเรื่องไอ้กองตัวเมียดักนอมาเนี่ยโทรมวยแต่หมูมันเนี่ยมันเมียนจาระกัดมันเมียนจาระกันมันเมียนเพียบเสือบสู้ตามปรองได้ท่าแต่เฮียนไทยดักจะหลักในตะวันนั้นมันเนี่ยตัวใบจีแต่เฮียนไทยจะหลักในตะวันนั้นแต่เฮียนเยอะมันจะหลักในตะวันนั้นแน่ก่อนท้ายกระเอาอีกน้องไปเจียจุนหรือมุกไปเจียจุนปนใต้หนึ่งเปี้ยแน่แต่เมียนสเปียกาปลายปลูเปี้ยตรึกปฏิกรรมเปี้ยเหมือนน่าอ้อยใบเนี่ยเรียกเขาจะดับมาดูตัวเป็ดทอดกำระจังอัดเมียนการปฏิกรรมไว้อันนึงเด็กยมไทยจมในตีมวยคือยังช่วยปลอดภัยนะจับปิดไงในเต๋อคือการช่วยปลอดภัยมันบานตีมันบานตีบองโอนเต๋อจำถัดตัวเจียอักเราไอ้เรานั้นไอ้นั้นแต่จอจ่าคนนี้กูเนี่ยตกจับใดคนนี้พักกาแฟนะเต๋อดังท้า
Chắc đầy hỏi thơm khi đi cho mũi thái hỏi và lên đáy bật viết với bánh viên bị gọi nó bởi những ọt miên trăm mà nâng tế không ai những việc đi hơi không ai những việc đi hơi cả một phòng thống cho mấy tìm mũi cho mấy tìm mũi mong bôn nhóm trong trao chia sủng nua cả tút bộ rầy xương sủng nua cả tút thật tớ cả tút khmai dương sói rứ có dạng na bán chia hay प्रतिबद्धការបាញ់ទៅលើជនស៊ីវិលរហូតមកទល់ឥឡូវនេះមិនទាន់ឃើញស្ថានទូតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬជុំវិញពិភពលោកណាមួយចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសទាហានថៃហាដូណាល់ត្រាំសំបីតែមានចំនួននៅប្រទេសនេស៊ីរីយ៉ាមែនទេចំនួនជនជ្រុលនិយមកាត់សម្លាប់រឿងសាសនាណាវ័យសាសនាគ្រីស្ទឧទាហរណ៍ដូណាល់ត្រាំចេញព្រមានពិភពលោកនៅប្រទេសដទៃទៀតចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៀតកាលពីដំបូងពួកហាម៉ាស់វាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលសម្លាប់មនុស្សនឹងចាត់ចំណាប់ខ្មាំងពិភពលោកថ្កោលទោសមែនទេប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតគេថ្កោលទោសអ៊ីស្រាអែលវិញណាគេថ្កោលពិភពលោករួមគ្នាថ្កោលទោសអ៊ីស្រាអែលវិញដោយសារតែវាយប្រហារទៅលើមែនទេជនស៊ីវិលអញ្ចឹងបើកណាកម្រិតយោធានិងយោធាឧទាហរណ៍ថារវាងពួកទាហានអ៊ីស្រាអែលនិងពួកហាម៉ាស់គេអត់ថាទេប៉ុន្តែទៅប៉ះពេលដែលពួកហាម៉ាស់ប៉ះប្រជាជនចាត់មនុស្សជាចំណាត់ខ្មាំងពិភពលោកថ្កោលទោសពេលដែលអ៊ីស្រាអែលទៅប៉ះប្រជាជនណែចាត់ណែសម្លាប់ទារកកុមារមនុស្សចាស់ឧទាហរណ៍អានេះពិភពលោកថ្កោលទោសដែរប៉ុន្តែឥឡូវយើងសួរថាថៃនេះបាញ់សម្លាប់ប្រជាជនចាស់ជរាអ្នកភូមិកុមារមិនបានជាពិភពលោកមិនថ្កោលទោសហេតុអីបានជាពិភពលោកមិនថ្កោលទោសតើការទូតខ្មែរអន់ឬក៏យើងមានប្រវត្តិឃ្លាតឆ្ងាយពីអន្តរជាតិ Henry Moon បងប្អូនយើងមានប្រវត្តិយើងហ៊ុនសែនគាត់ចាប់ផ្ដើមឃ្លាតឆ្ងាយពីអន្តរជាតិគឺនយោបាយរបស់គាត់នយោបាយធាក់អន្តរជាតិចាប់តាំងពីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាប់កឹមសុខាដាក់គុករាំងខ្ទប់សំរងស៊ីមិនឆ្អែតគាត់បង្កើតនយោបាយងើបមួយវាយមួយងើបពីរវាយពីរដែលបណ្ដាលឲ្យខ្មែរវាយបងប្អូនណាបងប្អូនមានតែឃើញតែរបស់ខ្លះវាយកាន់តែវាយវាកាន់តែបែកវាយទៅមកដៃដូចដុំថ្មអញ្ចឹងដុំថ្មវានៅដុំទេមែនទេហ៊ុនសែនចង់បង្ក្រាបដុំថ្មណាគាត់យកញញួរទៅវាយគាត់វាយតែវាយទៅវាបែកជាពីរឥឡូវនេះបែកជាពីរមានរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសមួយដែលដឹកនាំដោយសំរងស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសមួយដែលដឹកនាំដោយហ៊ុនម៉ាណែតស្ថានភាពអត់ទាន់ដឹងដល់ឡើយទេបងប្អូនណាសមិទ្ធជាឡាចបើស្ថានភាពអក្រិតកម្មបើស្ថានភាពអន្តរជាតិថ្ងៃណាមួយលែងជឿឬក៏បាត់បង់ការគ្រប់គ្រងទៅលើហ៊ុនសែនច្បាស់ណាស់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងមានការប្រទាញបន្ទងគ្នាបើរដ្ឋាភិបាលពីរមានការប្រទាញបន្ទងគ្នានៃការទទួលស្គាល់លើឆាកអន្តរជាតិនេះកុកីធំភូមិពេលនឹងថៃកាន់តែវិញលោកចុះចំណុចខ្លាំងគឺយើងសាមគ្គីយើងមិនសាមគ្គីមិនបើយើងចាប់មនុស្សដាក់គុកសូម្បីតែជនស្រូបត្រាំយើងចាប់ដាក់គុកអីណាអាហ្នឹងជាចំណុចនៃការបែកបាក់ខ្មែរណាថៃវាអត់មានទៅកំទេចគ្នាវាណាអញ្ចឹងការដែលនយោបាយការទូតរបស់យើងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចាក់ឆ្ងាយចេញពីអន្តរជាតិហើយដើម្បីការពារអំណាចដើម្បីការពារភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនគឺត្រូវតែមែនទេមានហិរញ្ញវត្ថុណាមួយគ្រប់គ្រងអានឹងគឺវាគិតរឹតតែធ្វើឲ្យអន្តរជាតិនឹងមិនលូកដៃទៅទៀតបងប្អូនមានចាំបានសុខាមេតាប្រទេសស្វីសសំទោសប្រទេសស៊ុយអែតបានដកទូតចេញពីកម្ពុជាហើយលែងនិយាយពីខ្មែរមកស៊ុយអែតណាជួយខ្មែរច្រើនណាស់ជួយទៅលើវិស័យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជួយទៅលើវិស័យសុខាភិបាលវិស័យដោះដូរយុវជនវិស័យអប់រំវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ដែលឥតជំនួយដែលឥតសំណងស៊ុយអែតរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតជួយណាប៉ុន្តែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ណាស់បងប្អូនការចាប់មនុស្សដាក់គុក
ហើយដែលមានការសោកស្ដាយអំពីអន្តរជាតិនឹងរដ្ឋាភិបាលសៀងសំដែងការសោកស្ដាយនឹងគឺជាការថ្កោលទោសរបស់បងពិចារណាមើលថាពេលដែលហ៊ុនសែនចាប់មនុស្សដាក់គុកអន្តរជាតិសំដែងការសោកស្ដាយនេះសូម្បីតែឪពុកសនរាក៏អង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏នេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សគេទៅឃ្លាំមើលដែរបិទតែមិនមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដូចកឹមសុខាដោយសារគាត់មិនមែនជាអ្នកនយោបាយដូច្នេះប៉ុន្តែក៏បងប្អូននេះអន្តរជាតិអង្គការសហជីវជាតិទៅតាឬឪពុករបស់ខ្ញុំអង្គការសហជីវជាតិគេដឹងនេះគេទៅឃ្លាំមើលណាមានសាវនាកាយគេទៅអានឹងមាននេះទៅមិនបើគណៈអង្គការសហប្រជាជាតិគេមិនដែលទៅមើលគ្រឿងញៀនទេបងណាអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសិទ្ធិមនុស្សគេមិនដែលទៅឃ្លាំមើលជនគ្រឿងញៀនមិនដែលទៅមើលឃ្លាំមើលចោលទេគេមានតែផ្ទះដៃបើចុះបើអង្គការសហប្រជាជាតិស្នងការអង្គការសហជាតិ UN និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សគេទៅឃ្លាំមើលសាវនាកាឪពុករបស់សូនតារាវាមានន័យថាវាហួសហេតុបាត់ហើយវាមានន័យថាអាសកម្មភាពរបស់នឹងវាបំផ្លាញការទូតទៅពេលបំផ្លាញការទូតទៅបងប្អូនលោកខាងលិចឧទាហរណ៍ថាអឺរ៉ុបអត់ទេរវាងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងថៃជារឿងប្រទេសមួយនៅប្រទេសមួយអាមេរិកនេះគ្រាន់តែត្រឹមជួយសារៈខាត់ទាំងពីរនាក់ត្រឹមជួយខាត់ទាំងពីរនាក់ប៉ុន្តែបើឲ្យទៅលូកដៃដូចហ៊ុនសែននេះគាត់ទៅរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយអន្តរជាតិទៅថ្កោលទោសអត់មានអញ្ចឹងបានខ្ញុំទៅចោទសួរហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចោទសួរទៅនឹងដែរសេងលីងហ៊ីហេតុអីបានជាអន្តរជាតិមិនថ្កោលទោសហើយចំណុចនេះបានតែខ្ញុំលើកឡើងមុននិយាយខ្ញុំសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានប្រាក់សុខុនហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ដឹកនាំនឹងជំរុញធ្វើនយោបាយការទូតធ្វើម៉េចឲ្យអន្តរជាតិថ្កោលទោសទង្វើរបស់ថៃអន្តរជាតិមាននៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកក្នុងតំបន់គឺអាស៊ានត្រូវឲ្យអាស៊ានថ្កោលទោសទង្វើរបស់ថៃតែអាចធ្វើបានទេបើសិនជាយើងសូម្បីតែអាស៊ានមែនទេអាស៊ាននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងយើងថ្កោលទោសតែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិមកមុខវាគ្រប់គ្រាន់ទេសូម្បីតែអាស៊ានក៏យើងមិនអាចទៅនាំឲ្យគេថ្កោលទោសទង្វើរបស់ថៃបាញ់ប្រជាជនផងតើយើងមានមុខតែយើងលើឆាកអន្តរជាតិទៅថតរូបខ្សឹបដូចម៉ែនកំសែងហ្នឹងបានប្រយោជន៍ស្អីម៉ែនកំសែងក៏ដកចេញពីព័ត៌មានហ្នឹងអាហ្នឹងគឺបច្ចៅបញ្ជូននាំឲ្យមនុស្សផុងខ្លួនទេបងប្អូនយើងគឺមែនទេបើសូម្បីតែអាស៊ានមិនបានទៅថ្កោលទោសផងអញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងនាមពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំមែនទេជំរុញថ្ងៃនេះខ្ញុំជំរុញឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតនិងប្រាក់សុខុនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិថ្កោលទោសទង្វើរបស់ថៃគឺនៅក្នុងតំបន់មានអាស៊ាននិងអន្តរជាតិមានអង្គការសហប្រជាជាតិមែនទេនិងប្រទេសជាមិត្តចិនក៏ដោយមិនបាច់ថាណាចិនក៏ដោយអាមេរិកក៏ដោយអឺរ៉ុបក៏ដោយប្រទេសដែលមានសាមគ្គីភាពត្រូវតែថ្កោលទោសការបាញ់ប្រហារជនស៊ីវិលទៅតាមព្រំដែនព័ត៌មាននេះត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយមានត្រូវលះទេហើយទំព័រ Facebook របស់សម្ដេចក៏ត្រូវតែផ្សាយដែរអត់មានផ្សាយដល់អាវុធដល់តែគេបាញ់អត់មានផ្សាយទេអានេះថៅវិរិនមួយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនអាចទាញអន្តរជាតិណាឲ្យមកនៅជាមួយយើងអាចកោថៃខំស៊ីចំណុចទី1ជឿថាលោកគ្រូមានអីសំអាងបានជានិយាយអំពីអាស៊ានទៅទីទៅកោទោសបងប្អូនភូមាអាស៊ានថ្កោលទោសភូមាអាស៊ានថ្កោលទោសមែនទេដោយសារតែបាញ់សម្លាប់ជនស៊ីវិលជនជាតិភូមានឹងចាប់អង្គសានស៊ូជីដាក់គុកអញ្ចឹងខ្ញុំស្នើតំណាងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំជំរុញទៅដល់ហ៊ុនម៉ាណែតនិងប្រាក់សុខុនដើម្បីឲ្យអាស៊ានមែនទេមានការកោតទោសឬក៏ចាត់វិធានការទូតណាមួយវាដូចដែលអាស៊ានបានធ្វើទៅលើភូមាបាញ់សម្លាប់ជនជាតិឯងជនស្លូតត្រង់ពិភពលោកថ្កោលទោសអាស៊ានថ្កោលទោសថៃក៏បាញ់សម្លាប់ជនជាតិឯងមែនប៉ុន្តែបាញ់សម្លាប់ជនស៊ីវិលខ្មែររឿងអីបានជាអាស៊ានមិនកោតទោសខ្ញុំនិយាយនេះថាមានភូមាមួយដែលអាស៊ានគេថ្កោលទោសហើយទី2អន្តរជាតិបងប្អូនយើងមើលអន្តរជាតិគេដាក់ទណ្ឌកម្មភូមាឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មនេះទៅលើអ្នកប្រទេសភូមាទឹកបណ្ណាទេពទៅលើនៃពួកយោធាប៉ុន្តែហេតុអីបានជាអន្តរជាតិរហូតមកទល់ពេលនេះមេញហួរស្ងាត់ឈឹងជាមួយកម្ពុជាហេតុអីអយុត្តិធម៌ស្ងាត់ឈឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវសួរថាហេតុអីបានវាអយុត្តិធម៌ខ្ញុំនិយាយពីដំណើរខាងដើមដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលយើងបានដឹកនាំប្រទេសចាក់ឆ្ងាយពីសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិងាកទៅរកចិនទាំងស្រុងប៉ុន្តែគួរឲ្យចម្លែកចំណុចនេះមួយក្រោយពេល
ថៃណែទៅប្រទេសចិននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃទៅជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនជីងស៊ីពីងមកវិញស្រាប់តែប្រែប្រួលបងប្អូនខ្មែរយើងគឺជាមិត្តដៃថៃរបស់ចិនចាក់ទឹកមិនលិចសំបីស្ថានទូតចិននៅប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៅក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងក៏តែងតែការពាររបបនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរសុកលៀបប៉ុន្តែយើងចម្លែកណាក្រោយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃចាត់ដៃជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនត្រឡប់មកវិញវាយខ្មែរខ្លះគេថាថៃប្រើប្រាស់ព្រំដែនដើម្បីយកប្រជាប្រិយភាពមុនពេលបោះឆ្នោតប្រជែងគ្នាបោះឆ្នោតដោយប្រើប្រាស់សង្គ្រាមនៅលើព្រំដែនអាហ្នឹងគឺថាមួយយ៉ាងដែរវាមិនខុសទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាទៅជួបចិនត្រឡប់មកវាយខ្មែរក្រែងចិនហ្នឹងជាមិត្តដៃថៃរបស់ខ្មែរនេះចុះបើសិនជាចិនបោះបង់ក៏បោះបង់ចោលខ្មែរអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនេះថៃមិនយកដាក់ទុកនៅក្នុងកៅភ្នែកផងចឹងកម្ពុជានៅសល់អីកម្ពុជានៅសល់អីចឹងបានតែខ្ញុំថាយើងកំពុងតែដើរលើព្រឹកខុសប៉ុន្តែបើសិនជាទស្សនៈរបស់បងប្អូនសួរថានិយាយអញ្ចឹងចុះបើសូនតារាមានទស្សនៈយ៉ាងដូចម្ដេចសិសុផលទស្សនៈរបស់សូនតារាគឺសាមគ្គីខ្មែរឡើងវិញកែប្រែស្ថានភាពនយោបាយកុំកំតិចកំទីខ្មែរគ្នាឯងអនុញ្ញាតឲ្យសំរងស៊ីមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្មសខាដោះលែងមែនទេសំរងស៊ីគាត់មិនដឹងទៅធ្វើស្អីទេគ្រាន់តែប្រឡូកនយោបាយធម្មតាអានេះតាមខ្ញុំមើលជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំនេះមានន័យថាពេលដែលខ្មែរយើងមានសាច់ឈាមតែមួយទោះជាគណៈបកនយោបាយផ្សេងគ្នាក៏ដោយកម្មសុខាអ្នកណាក៏ដោយមានសាច់ឈាមតែមួយផ្ដោតទៅលើការសាមគ្គីភាពបូរណភាពទឹកដីតែមួយណាប្រឆាំងគ្នាដើម្បីរីកចម្រើនទៅមុខមិនមែនផ្ដួលរំលំគ្នានេះទៅវិញទៅមកមិនមែនកំតិចងើបមួយវាយមួយក៏ពីវាយពីរគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំគិតថាវាជារឿងប្រសើរហើយអន្តរជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមងាកខ្ញុំជឿថាមកមើលវិញចំពោះស្ថានភាពហើយអន្តរជាតិអាចទុកចិត្តពីព្រោះបើកាលណាមានសំរងស៊ីឬកម្មសខាឬក៏មិនមែនតែសំរងស៊ីកម្មសខាទេស្ថានភាពនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាធ្វើឲ្យប្រទេសសេរីនឹងមានជំនឿជឿជាក់ទៅលើប្រទេសកម្ពុជាថាអាចជាសម្ព័ន្ធមិត្តបានដោយគ្មានការសង្ស័យពីព្រោះបើយើងមើលនិន្នាការរបស់ប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនអាចមានទំនោរទៅខាងចិនទេបើកាលណាយើងមានទំនោរទៅខាងចិនព្រោះឥឡូវហ្នឹងក្រោយពីពេលថៃជួបចិនហើយវានាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាមានន័យថាយើងកំពុងតែតោយើងកំពុងតែដើរនយោបាយខុសហើយនយោបាយគឺសាមគ្គីហើយបងប្អូនណាកុំច្រឡំប្រទេសកម្ពុជានេះអ្នកខ្លះគេថារឿងរដ្ឋាភិបាលក្រៅឬក្នុងប្រទេសអត់ទេបងប្អូនស្ថានភាពមើលមិនដឹងទេមើលអត់ដឹងទេមើលដឹងថាថ្ងៃស្អែកមានរឿងអីកែប្រែកើតឡើងស្រាប់តែរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសនឹងមានអធិបុលនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់វិញអន្តរជាតិរយៈពេលវែងក្តីរយៈពេលខ្លីក្តីក៏យើងអត់ដឹងអញ្ចឹងបានជាចំណុចតែមួយគឺសាមគ្គីខ្មែរណាមិនអាចបែកបាក់មិនអាចទៅចេះតែអាងតែមានអំណាចមិនប្រឹងពង្រឹងខ្លួនឯងដើម្បីទៅការពារជាតិបែរទៅជាគិតទៅពីកំតិចជនពិការដាក់គុកណាទៅចាប់ជនស្លូតត្រង់ដាក់គុកអានឹងគឺជារឿងមួយសកុនត្រីអូមីសេដើរខុសផ្លូវណាបងប្អូនចំណុចចុងក្រោយនៅក្នុងប្រធានបទនេះខ្ញុំបាននិយាយច្រើនអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំជំរុញឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតនិងប្រាក់សុខុនធ្វើនយោបាយការទូតឲ្យខ្លាំងដើម្បីនាំអន្តរជាតិឲ្យប្រឡេកមើលនឹងឲ្យយ៉ាងហោចគេចេញសេចក្តីព្រួយបារម្ភមិនមែនកោតទោសទេក៏ឲ្យចេញសេចក្តីព្រួយបារម្ភនឹងសោកស្ដាយទង្វើរបស់ថៃក៏បានដែរក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានណាត្រូវក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិចំណុចមួយទៀតគឺយើងមិនអាចបោះបង់ចោលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទីស្ថានភាពនេះបងប្អូនបើកម្ពុជាយូកូបោះបង់ចោលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរូបភាពคล้ายក្តីរូបភាពយ៉ាងណាក្តីណាគឺយើងនឹងឈានចូលទៅកាន់វិនិច្ឆ័យសកម្មជាមិនខានប្រទេសកម្ពុជាណាអញ្ចឹងខ្ញុំជំរុញតាមរយៈខ្មែរយើងមានការសាមគ្គីភាពនេះបើកលំហដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរណា
ថៃជួក្រៅប្រទេសគ្រប់នានាការទាំងអស់អាចទៅបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនបានអានេះគ្រាន់តែជាការជំរុញប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏អានឹងវាអាស្រ័យទៅលើការដើរទេបងប្អូនប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយបើកាលណាប្រជាជនយើងបើណាខ្មែរយើងមិនខ្លាំងមិនសាមគ្គីទេថៃមិនដែលលើខ្មែរយើងងើបរួចទេមិនឲ្យងើបរួចទេការជំរុញចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺទៅដូណាល់ត្រាំបងប្អូននេះខ្ញុំមិនដឹងថាតើហ៊ុនម៉ាណែតឬប្រាក់សិខុនគួរតែសរសេរលិខិតជាផ្លូវការមិនមែនប្តឹងថាប្តឹងក៏បានសរសេរលិខិតជាផ្លូវការទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំមែនទេទោះបីជាគ្មានអធិបុលក៏ដោយប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅកូឡាឡាំពួរគឺស្ថិតនៅក្រោមក្រសែភ្នែករបស់ដូណាល់ត្រាំហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលគួរតែសរសេរលិខិតផ្លូវការមួយទៅកាន់ដូណាល់ត្រាំនិយាយពន្យល់អំពីសភាពការដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃថៃណាបងប្អូនកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺមុននឹងឈ្លានពានខ្មែរត្រៀមពន្យល់ដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានអាស៊ានកូឡាឡាំពួរបាត់ហើយមានន័យថានេះហាន់ស៊ីសំបីតែវាចង់សម្លាប់យើងក៏គេត្រូវពន្យល់អំពីហេតុផលនៃការសម្លាប់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតនេះគួរតែសរសេរលិខិតជាផ្លូវការពន្យល់ដូណាល់ត្រាំនិងស្នើសុំឲ្យតាមដានឬក៏អនុវត្តបន្តទៀតតែនេះមានការរឹតបន្តឹងមានវិវត្តទៅរកសភាពការអីផ្សេងមួយទៀតដើម្បីធានាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អានេះគឺជានយោបាយការទូតមួយខ្ញុំជឿថាពិភពលោកនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលណាទន្ទឹមនឹងនោះបងប្អូនក្រៅតែពីយើងជំរុញដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិចោលភ្នែកមកមើលអំពើអកតកម្មរបស់ថៃនិងសរសេរលិខិតទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំទីមួយដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតគឺពង្រឹងខ្លួនឯងប្រយ័ត្នជានិច្ចមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានប្រទេសមួយមានកងទ័ពមានព្រំដែនមានបូរណភាពទឹកដីអនុញ្ញាតឲ្យគេមកបាញ់ប្រជាជនដោយសាច់ចាបតែយើងមានន័យអីយើងថ្កោលទោសក៏ថ្កោលទោសចុះប៉ុន្តែបើរឿងខ្លះផុតជីវិតរបួសស្លាប់ហើយមិនអាចត្រឡប់ក្រោយវិញបានទេចំណុចចុងក្រោយប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិ ICJ និងអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសដោយគណៈបកប្រជាជនខ្លះឬក៏សម្ដេចតេជោក៏ថាមិនអាចទៅប្តឹងអីកើតទេអានឹងខ្ញុំថាមិនទៅចុះប៉ុន្តែពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិ ICJ ដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិការពារបូរណភាពទឹកដីទទួលស្គាល់ទំហំនៃទឹកដីកម្ពុជាមិនអាចលេងសើចមិនអាចគ្រាន់តែនិយាយបានឡើយហេតុអីបងប្អូនពីព្រោះបើយើងចរចាទ្វេភាគីគឺអាខ្លាំងវាស៊ីអាតូចហើយនេះគេខ្លាំងគេគម្រាមគេសម្លុតយើងខ្លាចគេរករឿងយើងទៅឲ្យរបស់ស្អីទៅគេថៃមានប៉ុណ្ណាយើងមានប៉ុណ្ណាមានតែអាញាកដាលទេទោះយ៉ាងណាក៏ដោយថៃមិនគោរពឲ្យឃើញថាមិនគោរពឲ្យដឹងថាបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅកម្រិតណាថៃឈានមកជំហានថាជំហានណាជារបស់ខ្មែរជំហានណាជារបស់ថៃខ្មែរកំពុងតែរងចាំមើលកន្លែងនឹងយ៉ាងអន្ទះសារថាតើរដ្ឋាភិបាលបានប្តឹងទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិលីតែនជាទូចដើម្បីបញ្ជាក់ពីអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាដែរឬទេអ៊ីសម័យខ្ញុំថាគឺអត់ទេមើលទៅព្រោះវាអត់មានឃើញអីឮតែនិយាយបបាច់បបោចចឹងណាចឹងប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ក្នុងនាមសូនតារាក៏ដូចគ្នាដែរយើងមិនអាចមិនទេឈប់អបដៃមើលប្រទេសខ្លាំងហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាថៃមានអំណាចខ្លាំងជាងយើងបើយើងមិនទទួលស្គាល់គឺយើងខុសណាដូច្នេះកាលណាយើងទទួលស្គាល់ចឹងហាត់រៀនទើបយើងអាចទៅមិនទេប្តឹងតុលាការអន្តរជាតិបានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីទេថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍និងសូមថ្កោលទោសប៉ុន្តែក៏មានបងប្អូនយើងសួរថាអាចនិយាយថាចុះសូនតារានឹងថ្កោលទោសបានប្រយោជន៍អីឬក៏ថាហ៊ុនម៉ាណែតថ្កោលទោសបានប្រយោជន៍អីបងប្អូនថ្កោលទោសគឺមានប្រយោជន៍គឺជាការដាក់សតិអារម្មណ៍គោះស្មារតីមនុស្សនឹងឲ្យផ្ដំទាទោសនៅក្នុងចិត្តហើយក្រោកឈរដើម្បីស្វិតស្វាញនៅក្នុងការតស៊ូថ្កោលទោសគឺមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់អន្តរជាតិបើសិនជាយើងអាចធ្វើឲ្យអន្តរជាតិថ្កោលទោសបានមានន័យថាប្រទេសមួយដែលទទួលរងភាពអាក្រក់ពីអន្តរជាតិឬក៏អន្តរជាតិដាក់ទោស
នេះគឺវាមានផលចំណេញប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែថ្កោលទោសមួយម៉ាត់ហើយអត់មានសកម្មភាពដើម្បីឲ្យអាការថ្កោលទោសហ្នឹងវាទៅជាមានប្រសិទ្ធភាពគឺវាអត់នៃមែនចម្លែកគាត់ចឹងយើងសួរថាចុះបើអន្តរជាតិនឹងចូលរួមជាមួយយើងបើអន្តរជាតិចូលរួមថាអន្តរជាតិចូលរួមថ្កោលទោសថៃគេត្រូវតែជួយខ្មែរអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងអត់ទៅអន្តរជាតិចូលរួមថ្កោលទោសរុស្ស៊ីគេត្រូវតែជួយអ៊ុយក្រែនណាមែនទេបើគេជួយខ្មែរកម្រិតណាបើគេមិនជួយអាវុធគេជួយនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចគេជួយនៅក្នុងវិស័យការទូតគេជួយនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសថៃគេជួយនៅធ្វើឲ្យថៃនឹងបាត់បង់មុខមាត់អាចគេជួយនៅថៃមានសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចទេសចរហ្នឹងគេអាចមានទេសចរមនសិការខ្លះនៅគេអាចពហិការមិនទៅស្រុកថៃទេរញ្ចេះមែនទេឬក៏គេអាចមានជំនួយណាមួយទៅកាន់កម្ពុជាដើម្បីមានទិញសភាវុធទៅទប់ទល់ជាមួយថៃវាអាចតែសំខាន់សួរថាតើយើងអាចមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យអន្តរជាតិហ្នឹងកាន់ជើងយើងខ្លះដែរយកចិត្តទុកដាក់កុំថាកាន់ជើងយើងអាចមានលទ្ធភាពធ្វើអន្តរជាតិហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកម្ពុជាដែរឬទេប្រិយមិត្ត share ប្រនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការសញ្ញាផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានវគ្គសំណួរចម្លើយអីទេបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទតែមួយគឺដូចជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សូនតារានេះសូនតារាមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញជាវីដេអូចឹងអត់មានអីវែងទេខ្ញុំក៏ចូលទៅដល់អានសំណួរឬក៏មិនបងប្អូនទៅចុះតាមពិតអត់មានវគ្គសំណួរចម្លើយអីទេព្រោះអានេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្ញុំនៅរិនថារូបអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានសំណួរបងប្អូនឬក៏ comment របស់បងប្អូនក្រៃលោមានកំណត់ណាគួរចាប់អារម្មណ៍ដែលខ្ញុំត្រូវតតាំងឬក៏ឆ្លើយតបសុខសែងខ្ញុំតតាំងឆ្លើយតបបើអត់ទេខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់តែត្រឹមនេះបាទឥឡូវយើងមើលចូលទៅដល់វគ្គផ្សេងរណ្ដាកឹមអត់មានអីទេសុខសែងសួស្ដីគីមឡៃហ៊ុនបងប្អូនក្រោកឡើងតស៊ូបាទតស៊ូបងប្អូនណាខ្មែរយើងមានស្មារតីណាប្រទេសតូចក៏ដោយឲ្យតែទឹកចិត្តយើងខ្លាំងអានឹងគឺប្រទេសថៃมันអាចឈ្លានពានទឹកដីយើងបានទេមែនទេនគរខ្មែរឲ្យបកអាចោទៅប្តឹងពួកអាចោបកអាចោទៅប្តឹងគាត់ខមមិនចង់និយាយថាចោទៅប្តឹងចោគាត់ថាថៃជាចោមែនទេហើយមិនដឹងជាគាត់ថាសម្ដៅលឿនណាបាទបាទចម្រើនឈឹមបាទ both government Cambodia Thai working together បាទនេះគាត់ថាខ្មែររដ្ឋាភិបាលខ្មែររដ្ឋាភិបាលថៃដឹកដៃគ្នាដើរមែនទេឬក៏ដើរជាមួយគ្នាដើម្បីលេងល្បែងខ្លះគេថាលេងល្បែងនយោបាយប៉ុន្តែខ្ញុំថាអត់ទេនេះគឺជាការឈ្លានពានពិតប្រាកដបងប្អូនមានពេលខ្លះកុំចេះតែសង្ស័យរឿងថាវា drama ចេះតែស្អីក៏ drama សម្រាប់សូនរាអត់ទេខ្ញុំថាវាជាការឈ្លានពានរបស់ថៃព្រោះថៃចង់បានទឹកដីកម្ពុជាគឺតាំងពីជំនាន់បារាំងមកគឺមិនដែលឯកភាពទេគឺឈ្លានពានរហូតដល់តាំងពីជំនាន់បកូណាសេអនុមកក៏មានទំនាស់ជាមួយនេះរហូតដល់បកូណាសេអនុទៅប្តឹងតុលាការអន្តរជាតិ ICJ នឹងឈ្នះក្តីនៅប្រាសាទព្រះវិហារដែលស្ថិតនៅក្នុងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាហេតុអីលឹមសុផានិតបានជារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនយកគំរូតាមនៃបកូណាដល់សេអនុព្រោះតុលាការអន្តរជាតិមិនទាន់ហួសពេលទេណាមិនទាន់ស្លាប់ទេណាមិននៅដដែលតើfabric ជាយើងឈប់យកចិត្តហ៊ុនសែនបាទអន្តរជាតិចង់ឃើញខ្មែរងើបឡើងវាយក្បាលអីគេបាទវាយបាទគួរប៉ូឡែនតើពួកចៅសៀមវាខ្លាចច្បាប់អន្តរជាតិដែរឬទេខ្លាចមានអត់ខ្លាចទេច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងណាច្បាប់អន្តរជាតិត្រូវតែគោរពបងប្អូនពីព្រោះបើកាលណាមានច្បាប់អន្តរជាតិទោះជាវាយយកបានកន្លែងណាក៏អានឹងនៅតែដីយើងដែរគេអត់ទទួលស្គាល់ទេដូចយួនបងប្អូនមានដឹងថាយួនវាយចូលប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1979ខែ7មករា1979ហ្នឹងកងទ័ពជាង 10,000 នាក់ត្រួតត្រាក្រុងភ្នំពេញត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាមួយចំហៀងកាលហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំហៀងបាទធ្លាក់ទៅលើដៃរបស់យួនណាមួយចំហៀងធ្លាក់ទៅលើដៃរបស់ពួកប៉ុលពតហើយមួយចំហៀងទៀតទៅលើដៃចលនាតស៊ូមកពីក្រៅប្រទេសដូចជាពុកសឿនសានហ្វុនសុពេញអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែទីបំផុតយួនត្រូវតែដកទ័ពចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទោះបីជាវាវាយកាន់កាប់ចូលគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែដកទ័ពចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដូចគ្នាថៃមែនទេថៃទោះជាវាយចូលយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែដកទ័ពចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិ ICJ ទទួលស្គាល់អំពីដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបើថៃឈរជើងនៅកន្លែងណាឲ្យតែជាទឹកដីកម្ពុជាត្រូវតែដកចេញពីទឹកដីកម្ពុជាមកចំអែមក៏ដោយត្រូវតែដកចេញពីទឹកដីកម្ពុជាប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់សួរថាឡើយពីតែយើងវាប្តឹងហើយឬនៅបាទអានឹងជាចំណុចសំខាន់
សុខសบายទេលោកគ្រូសុខសบายធម្មតាផ្កាកំពុងធំលៀងងួនបាទរូបផ្ការូបបេះដូងព្រៃចមិតជំរាបសួរដាលីនបាទជំរាបសួរដល់អង្គរខ្មែរតើអាចទេបង្វែរស្ថានភាពទេមាស54តោនបើយើងសង្ស័យច្រើនបាទអានេះជាទស្សនៈបើយើងអាចនិយាយថាទស្សនៈយើងយល់ថាមិនក៏បានដែរប៉ុន្តែរឿងថៃឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរមិនមែនជាទស្សនៈទេបូរីសឿនបាទរដ្ឋាភិបាលគាត់មិនប្តឹងទេព្រោះខ្លាចប៉ះទៅយួនបាទនេះគឺជាទស្សនៈដែរប៉ុន្តែបើប្តឹងដូចជាបកគោណាសែននោះគាត់ប្តឹងដល់មានប៉ះយួននេះផងបើនេះយើងប្តឹងករណីទៀតយើងប្តឹងយើងមិនប្តឹងទាំងអស់ឯណាប្តឹងទាំងអស់មិនកើតបើព្រំដែនមិនអាចសាររើបានទេព្រំដែនដែលបោះបង្គោលឯកភាពហើយយើងទៅសាររើយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងនាំមានសង្គ្រាមទៅវិញប៉ុន្តែយើងប្តឹងនៅកន្លែងដែលគឺសុនវេទនាដែលឈ្លានពានឧទាហរណ៍ថាកន្លែងដែលយួនឈ្លានពានក៏ដោយថៃឈ្លានពានក៏ដោយយើងប្តឹងកន្លែងឈ្លានពានមិនតែមិនឯកភាពឧទាហរណ៍ដូចភាសាព្រះវិហារដូចបកូណាតរំសៀនុបើសិនជាអ្នកខ្លះគេថាអូប្តឹងទៅវាអាចប៉ះនេះប៉ះនោះអានឹងជាការបកស្រាយដូចជាមិនខុសប្រហែលនេះប៉ុន្តែស៊ីសំដែលយើងកំណត់តែប្តឹងអីបាទយើងប្តឹងអីដូចបកូណាតរំសៀនុប្តឹងរឿងភាសាព្រះវិហារយើងទៅចោទសំណួរនឹងវិញចុះបកូណាតរំសៀនុណាសារ៉ាអូនប្តឹងរឿងភាសាព្រះវិហារមិនក៏មិនប៉ះទៅដល់គ្រប់ព្រំដែនទាំងអស់បើសិនជាបកូណាតរំសៀនុប្តឹងរឿងភាសាព្រះវិហារនោះវាអាចប៉ះទាំងអស់ម្លេះរឿងព្រំដែនហ្នឹងគឺចប់យូរហើយមានន័យថាប្តឹងបានមិនបានតែភាសាព្រះវិហារទេគឺបានទាំងអស់ពីព្រោះប្តឹងមួយប៉ះទាំងអស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាជាគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលតើប្តឹងចំណុចណាចំណុចភូមិព្រៃច័ន្ទចំណុចប្រាសាទតាមាន់តូចតាមាន់ធំចំណុចតាក្របីប្រមាណចំណុច10ចំណុច20ចំណុចនេះដែលយល់ថាថៃបានដាក់នៃឈរជើងកងទ័ពថៃឈរជើងត្រួតត្រាលើអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជានេះដាក់ជើងលើដែនអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាយើងប្តឹងអាកន្លែងហ្នឹងបាទកន្លែងបោះព្រំដែនអាកន្លែងច្បាស់លាស់អីហើយយើងទៅប្តឹងទៅអីនេះប្តឹងមិនមែនមានថាប្តឹងមួយប្តឹងមកកវ៉ាត់តាំងពីព្រំដែនឡាវព្រំដែនយួនព្រំដែនអាជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំតែពិតការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំវាពិតដោយសារខ្ញុំឆ្លងបញ្ចាំងទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងបកូណាតរំសៀនុបុប្ផាក្អែកទឹកគាត់ប្តឹងតែប្តឹងចំណុចអីប្តឹងភាសាព្រះវិហារគឺទៅភាសាព្រះវិហារហ្នឹងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនបើគាត់ប្តឹងទៅលើចំណុចណាយើងមិនប្តឹងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនទាំងអស់ទេមិនអាចទៅរុះរើរៀបសារថ្មីគេមិនព្រមបើទៅថាយើងរៀបសារថ្មីគេមិនជួនកាលគេមិនមែនថាមិនព្រមទេរៀបជាមួយយួនរៀបអីវាព្រមទៀតមិនវាធ្វើឲ្យมันច្បាស់លាស់វាប្រើកម្លាំងទ័ពយកបដ ாய் រុយក្បាលគ្នាសួស្ដីបាទហុកលីសួស្ដីអញ្ចឹងប្រិយមិត្តបាទដូចបន្តទៀតណាបុប្ផានីខេនឈូចាប់បាទឈូចាប់បងប្អូនខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញគេបាញ់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដោយថោកទាបណាស់បងប្អូនប្រមាថមើលងាយអាយុជីវិតមនុស្សហើយដូណាល់ត្រាំឥតតម្លៃកន្លែងនេះណាប្រមាថមើលងាយប្រទេសអាមេរិកមហាអំណាចខ្ញុំចង់ឲ្យណាជំរុញឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតឬក៏ប្រាក់សិកលនេះផ្ញើសារសំខាន់ហ្នឹងថាថៃប្រមាថមើលងាយប្រទេសអាមេរិកត្រូវតែហ៊ានថាអញ្ចឹងមិនទេមានពេលខ្លះត្រូវប្រើពាក្យធ្ងន់ប្រមាថមើលងាយប្រទេសអាមេរិកដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយស្នើឲ្យអន្តរជាតិណាកោតទោសនិងជួយចាត់វិធានការសំណាងមកដើម្បីបញ្ចប់សកម្មភាពអមនុស្សធម៌របស់ថៃបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអ៊ីស្រាអែលខ្លាំងគ្មានប្រទេសណាហ៊ានអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវតែខ្លាំងបាទ0មិថុនាwebsite ICJ អត់បង្ហាញជាភាសាខ្មែរប្តឹងទេណោះសំបីតែ0មិថុនាគាត់មើលដឹងដែរបាទយើងឮតែប្តឹងហើយយើងទៅបោកប្រជាជនអានឹងគឺប្រទេសជាតិយើងអត់មានកម្លាំងទេទៅទប់ទល់យើងមិនអាមេរិកយើងមិនអ៊ីស្រាអែលយើងមិនអ៊ីរ៉ាក់យើងមិនអ៊ីរ៉ង់ទេយើងមិនអ៊ីរ៉ង់ដែលមានសពាវុធយើងមិនប៉ាគីស្ថានជាមួយឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានមួយឥណ្ឌាវាមានតុល្យភាពកងទ័ពស្មើគ្នាវាមិនមែនអញ្ចឹងទេណាបើកាលណាយើងអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ទៅអន្តរជាតិរូបដៃទេអាណាខ្លាំងស៊ីអាខ្សោយក៏បានដែរអញ្ចឹងប្រិយមិត្តដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ហើយអត់មានប្រធានបទអីច្រើនទេថ្ងៃនេះនឹងក៏មិនមានសំណួរអីច្រើនដែរខ្ញុំអានទៅឃើញតែរូបជូនពររូបមេដៃបេះដូងផ្ការូបស្វាគមន៍បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដល់ត្រឹមចុះចិនហនអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះពេលរស្មីតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនបញ្ញាផ្លែស្ដាប់ហ៊ុនម៉ាណែតអត់ទឹកដមមែនតែនវីខូលស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តទូរទស្សន៍សូនតារា
ស្រាតខោជន់បដិការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់យើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី